सुप्रभात पिलाने आज आम पढ़ा गल्प विपन्नर उद्धार। विपन्नर उद्धार लेखक होती रामकृष्ण नंद। जड़े नीतिवादी साहित्य स्रष्टा थे। रामानंद कौन थे? जड़े साहित्य स्रष्टा जे नीतिवादी थे। जड़े निष्ठापर शिक्षकर धर्म तांकर प्रत्येक साहित्य सृष्टि परिलक्षित हुए। से जड़े निष्ठापर शिक्षकर धर्म से जहाँ लिखुले गोटे शिक्षक से थे जीवन में जड़े शिक्षक थे। से जो शिक्षकर धर्म कौन से सबकि लेखार परिलक्षित होता। तांकर रचनावली मध्य जीवन रहस्य लेखनीर पाठशाला भावी देखंतु जीवन तरंग प्रभृति प्रधान। तो तांकर कौन कौन लेखा थिला? पाठ लेखनीर पाठशाला जीवन रहस्य भावी देखंतु जीवनर तरंग ए सब प्रधान लेखा। से संसार पत्रिकार संपादक थे। गोटे संसार पत्रिका थिला ताहार संपादक थे रामकृष्ण नंद। से आम मानकर अति प्रिय प्रार्थना आहे दयामय विश्व बिहारी। एटा सब स्कूल रे गान करा जाए प्रार्थना रे आहे दयामय विश्व बिहारी। ए गीतर रचयिता प्रसिद्ध गीतर रचयिता प्रार्थना रचयिता से रामकृष्ण नंद। विपद प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मनुष्यर सेवा करबा प्रकृत मानविकता। तो विपद को भय न करी जदि कौन सी व्यक्ति विपद रे पड़ी ताकू जाके साहाय्य करबा एडा होची मानविकता। गोटे मानवर धर्म होची अन्य को साहाय्य करबा। लेखक एही विपन्न उद्धार रे एक एहा उपस्थापन करछन। एठारे से कौन लिखिछन्ती जे किए जदि विपद रे पड़ी थाए ता निज जीवन को खातिर न करी जी अन्य मन को साहाय्य करे ताकू ताहाको मानविकता बोली कहा जाए। तो अनेक समय विभिन्न आम जीवन में अनेक समय आम विभिन्न दुर्घटना घटू। आम जो सड़क निरापत्ता आम गत वीडियो रे आम देखी। तो जदि हुए तो आमर किछि नियम न मानि को अजणारे बा अजाणत जदि दुर्घटना बहुत दुर्घटना आम जीवन में घटी थाए। घरे मध्य दुर्घटना घटी थाए किंतु से दुर्घटना रे दुर्गत माने आशा भरोसा पाई प्रत्याशा करते। दुर्गत माने कौन? जे दुर्घटना जार दुर्घटना घटी जाए जो लोक दुर्घटनार शिकार हुए सी हेले दुर्गत। सी कौन करे? आशा आउ प्रत्याशा रखते। माने सी से समय जिते से दुर्घटना हुई क्षतिग्रस्त हुई किसी से क्षत विक्षत हुए से सी आशा रखी था किए जड़े जाकि साहाय्य करता कि किए साहाय्यर हाथ बढ़ाता कि। तो सी कौन करती? आशा और प्रत्याशा दुर्गत रखी थाए। विचारवंत विवेकी सहानुभूतिशील मनीष मैंने विपद और प्रतिकूल परिस्थिति को भय न करी दुर्गत मानकर सेवा करने को आगे जाती। किंतु जी प्रकृत मानव जी विवेकी जार विवेक थाए जे विचारवंत जे भल मंद विचार करें जहाँ मन में सहानुभूति साहाय्य कर इच्छा थाए से कौन करे? विपद को न डरी सी कौन करे? विपन्न व्यक्ति को बा जो दुर्गत मान को साहाय्य करने आगे जाए। किंतु प्रत्येक मनुष्य के साहाय्य आम देखुव सड़क उपर किए दुर्घटनाग्रस्त लोक अनेक लोक अच्छे देखिकी साइड मारी पड़ाती बा दूर देखिकी रहती। किंतु केतक व्यक्ति जो मान पाखे मानविकता थाए जो मैंने विचारवंत से माने आगे जाए से दुर्गत मान को साहाय्य करती। यही प्रबंध रे ओरिल चरित्र से ही महत् गुण को वर्णना कराए। जो गोटे आम विपन्न उद्धार ए गोटे ओरिल गोटे चरित्र अच्छी तार महान व्यक्ति सी केमी अन्य को साहाय्य कर से जिनस को एथिरे वर्णना कराई। दुर्गत मान को सेवा सहायता प्रेरणा दे जो मैंने यही गप पढ़े ओरिल भली अन्य को सेवा साहाय्य करने प्रेरणा देव बोली मु आशा करुच्ची। कारण आमर धर्म है आम अन्य को साहाय्य करवा। 1937 मसीहा फेब्रुआरी मास 19 तारिख दिन ऑस्ट्रेलिया पूर्व उपकूलवर्ती अंचल गोटे विमान दुर्घटना घटी है। 1936 मसीहा फेब्रुआरी मास 19 तारिख रे ऑस्ट्रेलिया पूर्व उपकूलवर्ती ऑस्ट्रेलिया महादेशर पूर्व उपकूलवर्ती अंचल गोटे विमान दुर्घटना माने कौन? उड़ाजहाज दुर्घटना घटी।
ବ୍ରିସବେନ୍ର 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ସେଦିନ ସିଡନୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରିସବେନ୍ର ଲୋକମାନେ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ହେଲା, ବ୍ରିସବେନ୍ର 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ? ସିଡନୀ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସିଡନୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଡନୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ସିଡନୀରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରି 28ଟି ବିମାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ବିମାନଟିର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳୁନଥିଲା। ତ ବ୍ରିସବେନ୍ରୁ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ନେଇ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସିଡନୀରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେନି ସମସ୍ତେ ଆଶଙ୍କା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ। ତ ତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ, କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କୌଣସି ଖାଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ନଦୀ ଭିତରେ କି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କେଉଁଠାରେ ବିମାନଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିବ ତାହା ଆଶଙ୍କା କରି 28ଟି ବିମାନ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ବା ତାକୁ ସେଇ ବିମାନଟି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଖୋଜିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଜନବସତିହୀନ ଏକ ରୁକ୍ଷ ମାଳଭୂମି ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଛି। ତ ନ୍ୟୁ ସାଉଥ ୱେଲ୍ସର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଜନବସତିହୀନ ମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଜନବସତିହୀନ ଏକ ରୁକ୍ଷ ମାଳଭୂମି, ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଳଭୂମି। ରୁକ୍ଷ ମାନେ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଗଛପତ୍ର ଦେଖାଯାଏନି। ତ ରୁକ୍ଷ ମାଳଭୂମି ଥିଲା, ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ରୁକ୍ଷ ମାଳଭୂମି ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେଇଠାରେ ବାର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲ୍ ନାମକ ଜଣେ ପଶୁପାଳକ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ପଶୁପାଳକ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ବାର୍ନାର୍ଡ ଓରିଲ୍। ସେ ରେଡ଼ିଓରୁ ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏହି ବିମାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏହି ବିମାନ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବିମାନର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲାନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ଖବରକାଗଜରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସାର ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇ ସମ୍ବାଦକୁ ଓରିଲ୍ ଶୁଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ବିମାନ ପଥ ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେ ବିମାନ ପଥ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଇ ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଯେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିଛି ଏବଂ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବିଷୟରେ। ତ ବାରମ୍ବାର ସେ ଖବର ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ ରେଡ଼ିଓରେ। ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀର ଉଚ୍ଚତା, ମେଘ, ବାୟୁସ୍ରୋତର ଅନିଶ୍ଚିତ ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବିଚାର କରି ସେ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ିଲା ସେ ସମୟରେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚ, ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା, ବାୟୁର ଅନିଶ୍ଚିତତା, ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ବେଗ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, କାରଣ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନଥିଲା ବିମାନ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ବିମାନଟି ଉଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଓରିଲ୍ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେ ଏକାକୀ ସେଇ ନିଖୋଜ ବିମାନର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସେଇ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଏକାକୀ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସେ ବିମାନଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ହେଲା, 28ଟି ବିମାନ ଖୋଜି ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକାକୀ ଓରିଲ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଏକାକୀ ବିମାନଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାଟଘାଟରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ପାଦଦେଶରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପର୍ବତର, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ବିମାନର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ବଣ ଘାଟି ଦେଇ 5 ମାଇଲ ପଥ, ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ 5 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଚାଲି ଗଲେ। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ, ସାଥୀହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଏକାକୀ ସେଇ ଭୀଷଣ ରଜନୀ ଅତିବାହିତ କରି ପରଦିନ ଲକ୍ଷ୍ୟପଥ। ତ ଏମିତି ଚାଲି 5 ମାଇଲ ଚାଲିଲା ବେଳେ ରାତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି, ସେ ଏକାକୀ ବାହାରିଥିଲେ, କୌଣସି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନେଇନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଏକାକୀ ସେଇଠି ରାତି ବିତେଇ ପୁନଃ ସକାଳୁ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖୋଜିବାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ଶୁଦ୍ଧ ସବୁଜ ଆଚ୍ଛାଦନ ଯୁକ୍ତ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳକୁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବାର ଅନୁଭବ। ତ କିଛି ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ଗତି କଲା ପରେ ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଗଛପତ୍ରର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରି ସେ ସ୍ଥାନଟିକୁ ନିଖୋଜ ବିମାନର ସମାଧି ସ୍ଥଳ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ, ସବୁଜ ବନ ଭିତରେ ସେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ତ ସେଠି ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ, ଗଛପତ୍ର ଜଳିଯିବାର ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବିପାରିଲେ ଯେ ସେଇ ସ୍ଥାନଟି ହେଇଥିବ
ଉଡ଼ାଜାହାଜର ସମାଧିସ୍ଥଳ ମାନେ ସେଠି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥିବ। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସେଇ ଦଗ୍ଧ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ହେଲା। ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ସେ ଯେଉଁ ଦଗ୍ଧ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଜଳି ଯାଇଥିଲା ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆହୁରି ପ୍ରାୟ 2000 ଫୁଟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବାକି ଥାଏ। ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ ଯିବେ? 2000 ଫୁଟ ଯିବେ। 2000 ଫୁଟ ଗଲେ ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବଣର ଗୋଟେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଉଜି ଖଣ୍ଡେ ଶିଳା ଉପରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବସିଛି। ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ 2000 ଫୁଟ ଗଲେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଉଜି କିଏ ଜଣେ ବସିଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଥଳକୁ ବାଦାମୀ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଆଉଜି ଖଣ୍ଡେ ଶିଳା ଉପରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ବସି ରହିଛି। ସେ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକର ଦେହରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଚିହ୍ନମାନ ଏବଂ ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆଉଜିକି ବସିଥିଲା ତା ଶରୀରରେ ବହୁତ ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର ତାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ସେ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଛି। ଓରିଲ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଯେ ସେଇ ଲୋକଟି ବିମାନର ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ। ସିଏ ବି ଜଣେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ସେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ପୁନର୍ବାର କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ସେ କ୍ଷଣ କଣ୍ଠରେ ମନୁଷ୍ୟର କଣ୍ଠ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କିଛି କଣ୍ଠସ୍ୱର ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନଟି ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରି ସେ ଆଗେଇଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ କଣ୍ଠସ୍ୱର କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେ ଆଶାରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗେଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଠିକ୍। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିମାନଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୂରରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ବିମାନଟି ଭାଙ୍ଗିଥିବ, ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ଠିକ୍ ଥିଲା, ସେଇଠି ବିମାନଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଭସ୍ମ ଓ ଅଙ୍ଗାର। ବିମାନଟି ପଡ଼ିବା ପରେ ବିମାନଟି ଜଳିଯାଇଛି, ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ଭସ୍ମ ଓ ଅଙ୍ଗାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ 2 ଜଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ଓରିଲ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦୂରରେ 2ଟି ମନୁଷ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତା ପାଖକୁ ଓରିଲ ଗଲେ। ଓରିଲକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁର୍ଗତ, ସେମାନେ କିଏ ଜଣେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓରିଲକୁ ଦେଖିଲେ ସେ 2 ଜଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଲାଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କି କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଶୀତ ବର୍ଷା ସହି ଦୀର୍ଘ 9 ଦିନ କଟାଇଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଗତ ଓରିଲ ଚା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତ 9 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ସେଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶୀତ ଖରା ସହିକି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଓରିଲ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଓରିଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ବୁଝିଲେ। 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ବି ସବୁ ବୁଝିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ, ସେଇ 7 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଯାଇ ଫେରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ସିଏ ତାକୁ କ୍ଷତଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ କହିଲେ। ଓରିଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାଙ୍କର ଓରିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କିପରି ଚିକିତ୍ସା ହେବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳି ଗ୍ରାମରୁ ଘୋଡ଼ାଟିଏ ନେଇ ସହରରେ ଖବର କହିଲେ। ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ରୁ ଘୋଡ଼ାଟି ନେଇକି ସହରରେ ଯାଇ ଖବର କଲେ। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଉଡ଼ାଜାହାଜରୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ, 28ଟି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଖୋଜି ପାରିନଥିଲେ। ଓରିଲ ଜଣେ ନିଜେ ଏକାକୀ ଖୋଜିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଖବର ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଡାକ୍ତର, ଔଷଧପତ୍ର ନେଇ ସେଇ 2 ଜଣ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଲେ, ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ, ଡାକ୍ତର ସମସ୍ତେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଲେ। ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଥିଲେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଯୁବକ, ଯିଏ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ 4 ଜଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। ତ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ? ସେ ଯୁବକ ଜଣେ ଥିଲେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଯୁବକ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ଯୁବକ। ପାଦଚିହ୍ନରୁ ତାଙ୍କର ଅସାମାନ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ବୀରତ୍ୱର କାହାଣୀ ସଂଗୃହୀତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ସେ ଯେଉଁ ଗତି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀକୁ ସେ ଦର୍ଶାଉଛି। ମରଣକାଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିନାହିଁ। ବନର ତରୁଲତା, ପର୍ବତର ଅଚଳ ଶିଳା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶ୍ୱାସ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି
तांकु केही भी देखि नांदी किंतु बण जंगल गछ लता सबू तांकर श्वास को से स्पर्श बा तांकर स्पर्श को निश्चित भाव में से अनुभव करते बोली लेखक वर्णना करछन्ती। संगीत को बचाई से युवक निजर तीव्र दाह जंत्रणा को भृक्षेप करी साहाय्य अन्वेषण बाहर जाते किंतु समस्ते से उड़ाजाहाज दुर्घटना जली जाते किंतु से युवक निजर दाह निज देह भी पड़ जाता जली जाता ताहाको भृक्षेप न करी अन्य दुई जन को साहाय्य करने से साहाय्य मागे अन्वेषण से बाहरी पड़ते। से लंडन सहर जड़े व्यवसायी थे। से लोक किए थे लंडन सहर जड़े व्यवसायी। पर्वत उपर 3000 फुट तौक ओह्ल जनबसती को आसवा केड़े कष्ट साध्य एपटे देह जली जाए 3000 फुट पर्वत ओह्ल आसिले से जनबसती पाखे पहुँचे से साहाय्य प्रार्थना करेंगे तो यह केते कष्ट साध्य थिला तांको जना नथिला से से साहाय्य मागे बाहरी पड़े तो 3000 फुट ओह्लैले से जाके जनबसती पाखे पहुँचे टिके झरणा पार हेबा शैवाल जड़ित पिछड़ पस्त उपर पड़ी उठी द्राक्षलता को आश्रय कर से चली था तो गोटे झरणा गोटे पार होगा पड़ा पुणी शैवाल जड़ित तो ये जो पत्थर थे शिउली सब हो जाता पानी पड़ी खसड़ा होता पिछड़ पस्तर माने से जो शिउली हो खसड़ा प्रस्तर उपर चलिया पड़ा द्राक्षलता जो वृक्ष लता से सब को आड़े आगू बढ़िया पड़ता आशक चलते हठात गोटे स्थान में गोड़ खसर से 25 फुट तौक पड़गले से जो शिउली पत्र हठात गोड़ खसीगला सीधा से 25 फुट तौक पड़गले कठिन बंधुरशिलार पिटी हुई मुंड फाटी जाता जो पत्थर थिला 25 फुट तौक गले गोटे पत्थर बजे मुंड फाटीगला गोटे आखि पदा को बाहरी पड़ा हाथर कचटी भांगीगला हाथर कचटी भांगीगला गोटे आखि बाहर बाहरी पड़ा आ मुंड फाटीगला जो टिकक जीवन शक्ति शेष को रही से लोप पाइबा से जो कष्ट से दुई जन को साहाय्य करने 3000 फुट तौक जावाई चेष्टा करते गोड़ कटी 25 फुट तौक पड़गले गोटे पत्थर मुंड बाजी मुंड फाटीगला आखि बाहरीगला कचटी भांगीगला शेषु सी मृत्युवरण करते किछि ज्ञान हतज्ञान रहा बोधहुए संज्ञा आसी से मृत्युवरण कर पुणी कि बाट कष्टम से आगे जाए सेठारे पाद आ चली ना गोटे गछ मूल घर दे विश्राम नहीं सी जो तथापि से प्राणवायु न रहा पाखापाखि हेले भी सी सेठू उठी सी किछि गण पुणी आगे किछि हतज्ञान माने कौन सेंसलेस है सी पुणी आगू को जाकि से संज्ञा तंकर आसी पुणी किछि बाटे आगू जाइछन्ती पुणी सेठारे आ पाद चली ना से ढेरा दे सेठी बसी पड़छन्ती डब्बारू सिगरेट टे काढ़ी अधे बोधे सी डब्बारू सिगरेट काढ़ी बोधे अधे खाई आधेक हाथ रही पादटी नेबाकू आ बल पाए ना से गछ मूलर सी आगू को आ बढ़ी पारि नाहांती यही अवस्था तुरंत देखी जीवित मनक उकुरी जो डाक देले से आउ उठते कुआड़े सेठू से जो भरा दे बसी से जो प्रथम देखते से सेठारे मृत्युवरण कर सारी वीर युवक मृत्यु तुमर अमर किसी विफलता तुमको गौरमुंड कर से जेहेतु अधा दाहा दुई जन सांग को साहाय्य करने सेठार आसी आ वीर भाया से गछमूल बसी रही प्राण त्याग कर तेणु तांकर वीरत्व समस्ते गौरवान्वित हेले। ऑस्ट्रेलिया से जन संसारहीन पर्वत उपरे गहन वृक्ष जातर चंद्रताप तले गहन वृक्ष पर चंद्र आलोक पड़े जो शिला पर से इंग्रेज युवक प्राणवायु बाहरी जाइथिला से जंगल परिवेशन भितर से पहाड़ उपरे इंग्रेज युवक प्राणवायु बाहरी जाइथिला सेठारे तांकर समाधि निर्मित हला से स्थान आज मानव जातिर एक तीर्थभूमि से स्थान आज मानव जातिर गोटे तीर्थभूमि समस्ते सेठारे बुलिबाकू जाती आउ से साहसी युवक मन पकाते। तो यही कहानी निश्चित भाव में तुमको कौन कर मनरे आग्रह जाते कर अन्य को साहाय्य करने कारण मानव ए संसार जन्म होइछि केवल पर को साहाय्य करने तो आमे मध्य अन्य मानक यथासंभव जदि आमे साहाय्य करबा ताहाले भगवान जो हमको ये जीवन टी को देछनी ए जीवन निश्चित भाव में सफल होबो बोली आशा। तो एटा गोटे प्रेरणादायक गल्प समस्त को निश्चित भाव में प्रेरणा दो बोली मु आशा करुछि। तो एथि आज धन्यवाद।